Bismillahirrahmanirrahim. My dear learners, viewers, friends, colleagues, and honorable guardians, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear learners, how are you? Hope all of you are well by the great mercy of Almighty Allah. I am fine too. Dear learners, welcome to my session. You know, I am with you as a part of my regular class. I share with you, okay? Dear learners, in my previous classes, we started a topic. The name of our topic is article. আমরা আর্টিকেল টপিকটি শুরু করেছিলাম, ওকে? In my last class we have done exercise on article. Today we will also do some exercises on article. Dear learners, please be ready and share the video with your friends so that they can enjoy the class with us easily, okay? So I am writing a passage in the board. Please write down with me. Number 1, poverty is, number A, acute problem. Acute problem in, number B, LDC, like Bangladesh, like Bangladesh, okay? Many people live below, number C, poverty line. Poverty line here, okay? They regard, number D, poverty as, number E, dash dignity, dash great evil, okay? Number, তারপরে দেখো, it degrades dash, number F, dignity. তারপরে দেখো of, number G, individual as well as each nation, okay? তারপরে দেখো but, number I, poverty elevation is, number J, mammoth task. Dear learners, I have already finished the passage, you see, okay? Now we will use here article, correct?
article. Okay, poverty is dash acute problem. তাহলে দারিদ্রতা হলো একটি বড় সমস্যা। তাহলে এখানে অ্যাকিউট শব্দটি ভাওয়াল দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে ভাওয়াল দিয়ে শুরু হলে অনির্দিষ্ট অর্থে কি অ্যান বসবে। অ্যান অ্যাকিউট প্রবলেম ইন এলডিসি। এখানে আমরা ক্রস দিও চাইলে আমরা দিও বসে ইন দ্য এলডিসি লাইক বাংলাদেশ, তবে আমরা দিতে পারি, ক্রস দিয়েও দিতে পারি। কেমন? মেনি পিপল লিভ বিলো ড্যাশ পভার্টি লাইন। তাহলে কোথায়, এখানে কিন্তু বিষয়টা নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে যে কিসের নিচে, দারিদ্র সীমার নিচে। তাহলে এটা একটা নির্দিষ্ট জিনিস। কেমন? লিভ বিলো দ্য পভার্টি লাইন, বিলো দ্য পভার্টি লাইন হিয়ার। দে রিগার্ড তারা বিবেচনা করে, তারা কি করে? বিবেচনা করে কাকে? দারিদ্রতাকে কি হিসেবে? গ্রেট ইভিল হিসেবে, খুব বড় ধরনের একটা দৃষ্টতা হিসেবে। কেমন? তাহলে দে রিগার্ড পভার্টি, এটা এখানে কোনো আর্টিকেল দিব না, অ্যাজ আ গ্রেট ইভিল। ইট ডিগ্রেডস সে কি করে? সে নামিয়ে দেয়। ডিগ্রেড করা, ডিগ্রেড মানে হচ্ছে তোমার কোনো কিছুকে ক্ষুণ্ণ করা, ডিগ্রেড মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা। কেমন? ইট ডিগ্রেডস দ্য ডিগনিটিটাকে আমরা এখানে নির্দিষ্ট করে বুঝাচ্ছি। কেমন? ডিগ্রেডস দ্য ডিগনিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, একজন মানুষের, ব্যক্তির, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেশন। তাহলে জাতিটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। কেমন? দ্য নেশনস। তারপরে ভাজ পভার্টি এলিভেশন, ক্রস। কেমন? পভার্টি এলিভেশন is a mammoth task, is a mammoth task. দারিদ্রতা বিমোচন করা, এটা কি? এটা একটা বিরাট কাজ। দারিদ্র বিমোচন এটা একটা বিশাল কাজ বা ব্যাপক কাজ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আবার একটু পড়ে নিই। কেমন? দেখো, poverty is an acute problem in LDCs like Bangladesh. Come on. Many people live below the poverty line here. They regard poverty as a great evil. It degrades the dignity of an individual as well as the nation. Okay? But poverty elevation is a mammoth task. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে এটা বুঝতে পেরেছো। কেমন? এখন আমরা আরেকটি প্যাসেজ সমাধান করব। তোমরা আমার সাথে সাথে লিখে নাও। কেমন? আমি এটি একটু মুছে ফেলি। দেখো, the 16th December is number 8 red letter day. Red letter day. Come on. In the history of Bangladesh, on this day we achieved number B, freedom.
We achieved freedom through number C, long bloody battle. Okay. Number D, new nation named Bangladesh, Bangladesh came into number E, being and made a place and made a place in number F, world map as number G, dash independent country. Okay. Every year this day is celebrated in number H, enthusiastic atmosphere. We remember number I, great sacrifice of our heroic sons who died for this country. Okay. We also pay number J, great tribute to them. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা ইতিমধ্যে এই প্যাসেজটিও লিখে শেষ করে ফেলেছি। তোমরাও নিশ্চয়ই আমার সাথে লিখতে পেরেছো বা লিখে শেষ করেছো। যারা এখনো লিখতে পারোনি তারা একটু দেখে নাও, কেমন? আমি একটু অপেক্ষা করছি, তোমরা একটু লিখে নাও। নিশ্চয়ই তোমরাও লিখে ফেলেছো। তাহলে আমরা একটু এটা সমাধান করি। দ্য 16th December ইজ রেড লেটার ডে। রেড লেটার ডে মানে কি? একটি স্মরণীয় দিন। অনেক স্মরণীয় দিন আছে, তার মধ্যে 16 ডিসেম্বর একটা দিন। সো অনির্দিষ্ট অর্থে কনসোনেন্টের আগে আমরা এ বসাবো। ইজ আ রেড লেটার ডে ইন দ্য হিস্টোরি অফ বাংলাদেশ। অন দিস ডে, এই দিনে কি হয়েছে? উই অ্যাচিভড ফ্রিডম। তাহলে আমরা কি করেছি? আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এখন আমরা এটা কি হবে? ক্রস দিলাম, কেমন? থ্রু কিসের মধ্য দিয়ে? লং ব্লাডি ব্যাটেল, একটি রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধের মাধ্যমে। তাহলে একটি যুদ্ধ, আর লং ব্লাডি ব্যাটেল, কেমন? তাহলে ব্লাডি ব্যাটেল হয়ে গেল। হওয়ার পরে কি হলো? নিউ নেশন নেমড বাংলাদেশ কেম ইনটু
ভিং, কেম ইনটু দ্য ভিং। তাহলে আ নিউ নেশন, একটি নতুন জাতি সৃষ্টি হলো। আর নিউ নেশন নেমড বাংলাদেশ কেম ইনটু দ্য ভিং। এখানে আমরা ইনটু ভিং দিতে পারি, ক্রস দিতে পারি, আবার দিয়েও দিতে পারি। তোমরা যেটাই দাও সেটাই কারেক্ট হবে। ভিং অ্যান্ড মেড আ প্লেস ইন, প্লেস এবং একটা স্থান করে নিল। কোথায়? ওয়ার্ল্ড, পৃথিবী একটা, তাহলে দি বসবে। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কি হিসেবে? কি হিসেবে? একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে। তাহলে ভাওয়েলের আগে অ্যান বসেছে, কেমন? কান্ট্রি। এভরি ইয়ার দিস ডে ইজ সেলিব্রেটেড সেলিব্রেটেড হয় কিসের মাধ্যমে সেলিব্রেটেড হয় বলো তো? একটি উৎসব উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। তাহলে ইন অ্যান enthusiastic atmosphere we remember, আমরা কি করি? আমরা স্মরণ করি। উই রিমেম্বার, আমরা স্মরণ করি। দ্য গ্রেট স্যাক্রিফাইস, কাকে? ওই যে মহামূল্যবান সেই স্যাক্রিফাইসটাকে। তাহলে উই রিমেম্বার দ্য গ্রেট স্যাক্রিফাইস অফ আওয়ার হিরোইক সানস who died for this country. We also pay a great tribute. একটি আমরা কি করি? আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা স্থাপন করি। অথবা এখানে উই অলসো পে গ্রেট ট্রিবিউট, গ্রেট ট্রিবিউট, এখানে দিতে পারে, আবার ক্রসও দিতে পারো তোমরা চাইলে, কেমন? গ্রেট অথবা ক্রস, গ্রেট ট্রিবিউট টু দেম, আমরা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা চিত্তে তাদেরকে স্মরণ করি। তাহলে আমরা আবার একটু পড়ে নেই, দেখো। 16 December is a red letter day in the history of Bangladesh. On this day, we achieved freedom through a long bloody battle. A new nation named Bangladesh came into cross being অথবা the being and made a place in the world map as an independent country. Every year this day is celebrated in an enthusiastic atmosphere. We remember the great sacrifice of our heroic sons who died for this country. We also pay great tribute to them. We also pay great tribute to them. আমরা এখানে ক্রস দেব বা এই দিব। গ্রেট ট্রিবিউট দিতে পারো অথবা ক্রস গ্রেট ট্রিবিউট দিতে পারো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই এই দুটি প্যাসেজ বুঝতে পেরেছো আমরা কিভাবে আর্টিকেল ব্যবহার করেছি। আশা করি এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করে বা এভাবে তোমরা তোমাদের বই থেকে এই আর্টিকেলের এক্সারসাইজগুলো করবে, কেমন? তাহলে তোমরা সেই এক্সারসাইজগুলো করে তোমাদের যখন কলেজ খুলবে তোমাদের শিক্ষকদেরকে সেই কাজগুলো তাদেরকে দেখাবে। এখন তোমাদেরকে আমি একটু বাড়ির কাজ দিচ্ছি, কেমন? এসডব্লিউ থাকবে তোমাদের যে অল বোর্ড 2018 আর্টিকেলের এক্সারসাইজগুলো করবা, কেমন? আর্টিকেলের এই এক্সারসাইজগুলো করবা 2018 সালের। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সুন্দর থাকবে, নিরাপদে থাকবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না। বাইরে গেলে তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাবে এবং তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।